किसी भी फील्ड में चाहे मुझे लगता है हर फील्ड में होता है उसके डिसिप्लिन आप जो भी उस दौरान उस स्पोर्ट्स में भी आएंगे जिसके जरिए वो फिजिकली फिट है मुझे लगता है कि अपने हर चीज़ में वो कामयाब होंगे। देखिए मेहमान कम्युनिटी हो कि आप फलाई काम जब करने जा रहे हो तो हाँ, लेकिन क्या कि मैं खुद मेहमान हूँ, मेरा ताल्लुक कम्युनिटी से है, तो मेरा मकसद ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। और बाकी कम्युनिटी अभी अपने मेडिकल कैंप हम लोग लगा रहे हैं, ابدانی فائونڈیشن اور سیونگ جو کہ میڈیکل کیمپ لگا تو اس میں نان مہمان سب ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مہمان کے لیے، ہاں مہمان کے لیے زیادہ میں پریفرنس نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. اب اگر اپنی کمیونٹی کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، گھر سے ہر چیز شروع ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں مہمان کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، دوسری کمیونٹی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ہر کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اپنی کمیونٹی سے اسٹارٹ لینا چاہیے. اس حساب سے بھی ہمارا کل ایک میڈیکل کیمپ ہے، اس طرح کے ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگاتے رہتے ہیں جس میں فری میڈیسن اور فری چیک اپ یہ سب چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات سے کہ یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ سوچیں میڈیسن وغیرہ دوائی وغیرہ کہاں سے لیں گے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہم لوگ ہر اس علاقے میں جا کے میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس وسائل ہیں. اور کتنے علاقے تو ایسے ہیں جہاں ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے وہاں ایمبولینس ہی نہیں جا سکتی. کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں فارمیسی نہیں ہے پورے علاقوں میں. آپ سوچیں ایسے حالات ہیں ہمارے ملک کے، میڈیکل کیمپ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. سر لیکن لیول کمیونٹیز میں آج کل لوگ بے روزگار بہت ہیں، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے. اس حوالے سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے، جو آپ کے سوال میں جو سینٹرل آئیڈیا نکلتا ہے، فری کھلانے سے بہتر یا فری میڈیسن دینے سے بہتر ہے ان سے کام لیں، ان سے کام کروائیں. لیکن وہ کیا ہے، وہ کب ہوتا ہے جب ہم ان کو فری کھانے دے رہے ہیں، وہ کھانا نہیں کھلائیں. ان سے کام لیں، ان کو کام لیں، ان کی عادت خراب نہیں کریں. کیونکہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اس سے کام کرنے کی عادت آپ چھین لو تو اس سے بڑی دشمنی ہے. لیکن سر یہ اصطلاحی ویبسائٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فری میں کھانا کھلانے سے بہتر ہے روزگار کی لگتی کوئی موقع. دیکھیے سیلانی ویلفیئر کے حوالے سے یا مجھے باقی جن کے میں نے مجھے جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے فری، یہ بعد میں ابھی ان لوگوں نے اپنا اسٹیپ بھی کھولے ہیں، اسٹیپ بھی لیے ہیں کچھ کہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، مجھے میرا مقصد یہ نہیں کہیے کہ میں چھوٹی چھوٹی انسٹیٹیوٹ کھول لینی چاہیے جہاں لوگ بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے، لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے. اور ٹرین بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ جو آنے والا وقت ہے، آنے والا وقت اس طرح کی تعلیم چاہیے، جس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی اس ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر ہم اپنے یوتھ کو اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے. دیکھیے کوئی بھی ملک ترقی اسی صورت میں کرتا ہے کہ اس کی افرادی قوت ٹرین ہوتی ہے. جب ہم اپنی افرادی قوت کو صحیح طرح سے ٹرین کریں گے تو سیدھی بات ہے جو آپ کا سوال ہے کہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی کہ مچھلی پکڑنے والی بات. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی افرادی قوت کو ٹرین کریں، آنے والے وقت میں کس طرح کی جاب کریں گے، کس طرح کا کام نکلے گا، اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے. سر ٹیکنالوجی سے یاد آیا کہ میمن کمیونٹی بچوں کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا خدمت فراہم کر رہی ہے؟ میمن کمیونٹی جماعتوں کے حوالے سے جس کی جتنی کیپیسٹی مجھے لگتا ہے سب اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. آئی ٹی کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. وہ ہر کسی کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ کام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. میری کمیونٹی میں زیادہ تر یہی میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ زیادہ اپنا کام ہائی لائٹ نہیں کرتے. اس کے کافی ریزن ہے، ان کے پاس اپنے ریزن بھی ہے، ان کے پاس دلیل بھی ہے. لیکن بہت کام کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن پہ بہت کیا جا رہا ہے، آئی ٹی پہ بہت کیا جا رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ آئی ٹی اب جو آ رہا ہے جو وقت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے بیسک کو سب کو کرانا چاہیے ہر بچوں سے ہر کسی، کیونکہ فیوچر اسی طرح کا ہے. لاکھوں جاب ختم ہو جائیں گے کچھ سال کے اندر، لیکن لاکھوں جاب نہیں آئیں گی. اب نئی جاب آئیں گی تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے بچے ٹرین کرنے پڑیں گے، اس طرح کے لوگ ٹرین کرنے پڑیں گے. یہ کمیونٹی بھی کر رہی ہے، ہم سب کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے. ہر کسی کو جس کے پاس اگر کچھ وسائل ہے تو ہر کسی کو اس طرح پہ کام کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ آگے جا کے اپنا سروائو کر سکیں. تو سر اس کا مطلب یہ کہ نیکسٹ جو آپ کا اقدام ہوگا وہ آپ کا میڈل کیمپ سے سائڈ میں ہوگا، اپنی کمیونٹی کے جو بچے ہیں انہیں بنیادی طور پر آئی ٹی یا پھر ٹیکنالوجی سے متعلق معلومات یا پھر ایجوکیشن فراہم کرنا ہوگا. دیکھیے ہم کر بھی رہے ہیں. میں
मेरा एक्चुअल ताल्लुक मेहमान लीडरशिप फोरम यूए चैप्टर से मेहमान का चेयरमैन। अभी हमने एक अमेज़न का कोर्स वगैरह करवाया है सबको वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया के जितने मेहमान की सूरत पर, इसमें नॉन मेहमान नहीं तो पूरी दुनिया के मेहमान बच्चों को हमने ट्रेन किया अमेज़न के हवाले से। अब मुझे लगता है अभी मुझे आज सैटरडे कल संडे आखिरी सेक्शन है, 15 क्लास है, कल कंप्लीट हो जाएगी। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जिन्होंने भी ये 15 क्लास है मुझे नहीं लगता उनको कोई कमा नहीं सकते, कोई सबकी रोटी किसी नहीं कमा सकते। इसी तरह मैं आगे भी सोचाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेसिक कोर्स है हम लोग वो भी करवाएंगे, वो भी इसी तरह होंगे। ठीक है, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अगर आप आज बच्चों को आज आप किसी टीचर को भी इस रेंज में देना चाह रहे हैं और टीचर को ये ट्रेनिंग नहीं दे कि वो स्कूल में आकर बच्चों को स्कूल में पढ़ा, उसको ऑनलाइन तालीम सिखानी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे 10% या 12% लोग ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। हमको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टीचरों को ट्रेनिंग देने की काफ़ी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह जितना हमारी कैपेसिटी में हम लोग करेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस पर वर्क करना पड़ेगा और उस पर करेंगे। थैंक यू सर। सर मजी सर सवाल सब क्या कहना चाहेंगे? बेटा आज का जो सेरेमनी हुई है मैं समझता हूँ कि जब लोगों को ये एहसास हो जाए माँ बाप कि सिर्फ किताबी इल्म जो है वो काफ़ी नहीं है, किताब के जहन के अलावा इंसान का हर अज़ा जो है वो सही वर्किंग करना चाहिए। ये ड्रेगन कराटे जो है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि जहन तो बच्चे का बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहन के साथ साथ जिस्म अगर अच्छा है ना तो ज़रूरी है। और इस चीज़ को महसूस करते हुए यहाँ मैंने अपना ये ऑडिटोरियम जो मेरे पास हलारी की तरफ से मेरा मिला हुआ है, मैं इसी ऑडिटोरियम को इनको मैंने फ्री क्लासेस दिया था। और फ्री क्लासेस के अलावा इन बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए जो कुछ भी उनको मदद चाहिए दरकार होती है मैं करता हूँ। आज मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वो अपना वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मेरा दिल खुश हो गया। 15 बच्चे दाखिल हुए, 25 बच्चे। अगली दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे इकबाल जैसे लोग माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह यहाँ पर 100 बच्चे जो है ना वो दाखिल होंगे। और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का सबसे बड़ा वक़ार है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को जैसे लोगों को नुमाया करने में आप लोगों को बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। महतरम सिद्दीक सवार पटनी साहब मारूफ समाजी शख्सियत हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज यहाँ ड्रेगन कराटे की तकरीब में आप तशरीफ़ लाए, किस नज़र से देखते हैं इन बच्चों को आज मेडल पेश किए गए, इनके लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, आप क्या समझते हैं जो ये मोइन साहब कराटे का काम कर रहे हैं इस बारे में क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद ابدانی फाउंडेशन और ये मोइन डैडी के ड्रेगन कराटे सेंटर जो है माशाल्लाह इन्होंने बच्चों को जिस हिसाब से ट्रेन किया आज उनकी ये तकरीब देखकर जो आज इन्होंने मुनक़िद की थी कराटे की बच्चों को लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें मेडल दिए, उन्हें शील्ड दी और वो सर्टिफिकेट्स जिस हिसाब से दिए और उनके चेहरों पर जो खुशी देखी वो काबिल दीद थी। तो आज की ये तकरीब माशाल्लाह जिसमें हमारे इकबाल आडवाणी साहब, अब्दुल मजीद ابدانی साहब के अलावा बहुत सारे गरा कदर शख्सियत मौजूद थी। इनकी सबकी मौजूदगी में इन बच्चों की हौसला अफजाई की गई। मैं मोइन डैडी साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे भी याद किया और मुझे यहाँ बुलाया और जिस हिसाब से ये प्रोग्राम कामयाब रहा और देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इसी तरह इन बच्चों में हौसला और हिम्मत दे और ये पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिस्मानी फ़िज़िकली ट्रेनिंग भी करते रहे तो जो फ़िज़िकली फ़िट होगा वो इंशाल्लाह वो बच्चा ज़हनी तौर पर भी फ़िट होगा और पढ़ाई में भी आगे होगा। तो बड़ा अच्छा लगा इन बच्चों को देखकर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब अमीन साहब का, जनाब सईदी साहब का और हमारे दोस्त सलीम चौगरा साहब का जो हर तकरीब में नज़र आते हैं और कवरेज करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे। ठीक है जी, शुक्रिया आप।